करते हैं। प्यारे प्रभु जी अज के सुंदर समय दोपहर के समय असी तेरी पाक हजूरी जद आते हैं परमेश्वर, असी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरे बच्चों उपर पिता खुदावन बुद्धि का आत्मा काम करे, समझ का आत्मा काम करे। प्रभु एक एक की समझ खुल जाए तेरे कलाम को समझने के लिए, एक एक की बुद्ध खुल जाए तेरे कलाम को समझने के लिए, एक एक नू खुदावन तेरी वचन दे नाल भर प्रभु जी। तेरा कलाम कहता है मेरा वचन जिन्हों तुसी सुनोगे मनोगे दूसरे लोगों नालों तुहानू ज्यादा बुद्धिमान बना देगा। इसी तरह होवे मेरे खुदावन अपने दास की बुद्धि को नियंत्रण च ले, जगवेदी की आज्ञा मेरे होठों को पवित्र कर खुदावन, हर एक शब्द पवित्र आत्मा की सामर्थ नाल मुंह चों निकले खुदा और सुनने वाले ते गहरा असर पावे मेरे परमेश्वर। तेरा वचन उस हथौड़े वांग है जो पत्थर को चूर चूर करता है खुदा, तेरा वचन उस अग वांग है जो पानी को उबाल देती है मेरे खुदावन। आज उस रीति नाल काम करे जिस रीति नाल ये वचन बाइबल दे विच एक्सप्लेन किया गया खुदावन। एक एक जिंदगी में छूवे तेरा वचन, जिंदगियां डिलीवर होण, आज का वचन है सुनने वाले नहीं अमल करने वाले बन। प्रभु ज्यादा वचन को सुन इन्हां दी जिंदगी बिल्कुल सेम ना रहे खुदावन, पूरी तरह बदल जाए। अगला समा तुहाडे हत्थां च दीजिए दवा यीशु नाम च मंगदे हां आमीन। हालेलुया हालेलुया। सोई आप परमेश्वर के कलाम के वाल जावांगे। जिन्हां कोल मोबाइल है कृपा साइलेंट ते लाइए कुछ समा परमेश्वर अपने फोन। फिलिपिया की किताब 2 अध्याय 14 वचन। ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਕੰਮ ਬੁੜਬੁੜ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਏ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਬਕ-ਬਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सारे काम अगर एक भैन अपने घर का काम कर रही है तो बिना कुड़कुड़ाए, भाई काम कर रहे अपने घर में तो बिना कुड़कुड़ाए। हम प्रभु का कलाम कहना कुड़कुड़ा के बिना काम करो, पर अजकल इदा हो नहीं रहा। पति पत्नी के विरुद्ध कुड़कुड़ाउंदा है, पत्नी पति के विरुद्ध कुड़कुड़ाउंदी है, बच्चे मां प्यो के विरुद्ध कुड़कुड़ाउंदे आ। हालेलुया। गल घर तो शुरू हो जाती है। लोग सरकार के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, सरकार एवें दी, सरकार उवें दी। हालेलुया। साडा नेता एवें दा, साडा MLA एवें दा है, साडा MC एवें दा है, साडा सरपंच एवें दा है। हर एक व्यक्ति कुड़कुड़ाहट दे नाल जी रहा है। बरकत क्यों नहीं है जिंदगी दे अंदर? क्यों नहीं है शांति? एक नोट करके जाया जे वचन दे विचों गल। एक दिन तुसी 4 जीओ 5 जीओ बिना कुड़कुड़ाए, बिना झगड़े दे, बिना विवाद दे सारे अपने घर च काम करया जी, तुहाडा घर तुहानूं स्वर्ग लगना शुरू हो जाएगा। तुसी शांति महसूस करोगे, एक पीस तुहाडे घरां च होएगा, तुहाडे मनां च होएगा, तुहाडी बरकत बनी रहेगी, तुहाडी शांति बनी रहेगी। हालेलुया। आज प्रॉब्लम की है? आज बंदा चुप करके काम नहीं कर सकता। एक सेवक काम कर रहा है, वो अपने स्वामी के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहा है, यार वो तो एवें दा है, मेरा स्वामी एवें दा है, पगार थोड़ी है, ये आ वो आ। पर बाइबल की कहती है
सब काम बिना कुड़कुड़ाए किया करो। सारे काम, कोई भी तुहानू काम मिले, पत्नी घर का काम करती है, शांत सुभाव नाल, बिना बुड़बुड़ कीते, बिना विवाद कीते, बिना बच्चों नाल झगड़ा कीते, ये करता वो करता ये करता, करके देखो। जदों असीं कुड़कुड़ाउंदे हां, असीं बुड़बुड़ करते हाँ, साडे सुभाव विच बदलाव हो जाता, साडा मन चिड़चिड़ा हो जाता, असीं एक दूजे नूं प्यार नाल बोल नहीं पाउंदे। उहदा कारण ये हुंदा क्योंकि असीं मूँह दे विचों कुछ बोल रहे हैं, जिवें दा असीं बोल रहे हां उवें दा तुहाडा नेचर भी हो रहा है। हालेलुया। बिना कुड़कुड़ाए, हालेलुया। अगर कोई किसी के घरे काम करन जांदा है, वो कहता यार मैं तो बड़ा ही काम जोड़ी रखा है, बड़ा ही औखा काम करी जाते हैं, उन्हें पैसे नहीं दे रहे, काम भी करी जा रहे नाले कुड़कुड़ाई जा रहे हैं। ये चीज़ां साडी बरकत को रोकदियां गईयां, ये चीज़ां साडी शांति को रोकदियां गईयां, ये चीज़ां सानू आत्मिक बनन तो रोकदियां गईयां। साडी जिंदगी विच आत्मिक बनन तो सब तो वड्डी जिहड़ी रुकावट है वो है कुड़कुड़ाउणा। सब तो ज़्यादा कुड़कुड़ाना किहदे विच हुंदा है? पति ते पत्नी विच। हालेलुया। एक दूजे नूं बोलदे रहंदे हैं। कलाम कहता है एक दूजे नाल झगड़ा विवाद ना करो कि तुहाडीआं प्रार्थना ना रुक जाण। एक दूजे नूं कुड़कुड़ा रहे हैं, एक दूजे नूं बोल रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बाद चरनां 'च बह गए प्रभु मेरियां सारियां दुआवां नूं सुण लियो। किवें सुणे? तुसीं तां अपणीआं दुआवां उपर जाण वाला रस्ता ही बंद कर दित्ता गा। हालेलुया। कुड़कुड़ाना बंद कर दो। पत्नी जिहड़ी आ, अगर पति दे नाल कोई गिला है, शिकवा है, तां अपने अंदर उस गल नूं सह लवे। अगर पति नूं अपनी पत्नी दे नाल कुछ गिलवा है, शिकवा है, वो अपने अंदर उहनूं सह लवे। अगर बच्चिआं नूं अपने मां प्यो दे विरुद्ध कुछ गिला है, शिकवा है, वो अपने उन्हां गल्लां नूं सह लैण। तुहानूं पता जो सहनशीलता आ जाएगी, फिर कुड़कुड़ाना बंद हो जाएगा। आपां किन्ने अपने उतले चौथा हफ्ता मेरे हिसाब नाल मसीह सुभाव दे उत्ते बच्चों नूं सिख रहे हैं। मसीह सुभाव दे विचों एक नेचर हैगा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए किया करो, सारे काम बिना विवाद दे किया करो, सारे काम बिना झगड़े दे किया करो। हालेलुया। अज घरां दी प्रॉब्लम इहो ही आ, पति ते पत्नी च झगड़ा है, मां प्यो ते बच्चों च झगड़ा है, बाद शाम को बैठ के दुआ करते हैं। दुआ किवें सुनी जाएगी? अपनी जीभ नूं कंट्रोल रखना अज तो शुरू कर दे। ये वचन नूं अपने दिमाग ते लिख लवो कि बिना कुड़कुड़ाए सारे काम करने हैं। हालेलुया। ये नहीं झाड़ू मार लिया भैन ने, हुण कपड़े धोने आ, कपड़े ज्यादा गंदे आ, पति दे नाल कुड़कुड़ाउण लग पे, इन्ने गंदे क्यों कर ले, ये वो बच्चा ना। जिहड़ा काम तुहानूं मिलिया है बड़ी शांति दे नाल, बड़ी नरमाई दे नाल ओनू करो। जेकर तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे घर 'च शांति रहे, तुसीं चाहुंदे हो तुसीं डिप्रैशन दे शिकार ना हो, तुहाडी चिंता तुहाडे तो दूर रहे, ते कुड़कुड़ाउणा अज तो बंद कर दो। सौखा तरीका है। डिप्रैशन कदों आंदा है? जदों असीं एक दूजे नाल वध घट बोलदे हां। जो कोई सानू बोलता है, गल नूं लैके असीं मन ते सोचते रहने आ, सोचते रहने ने इंज क्यों क्या, इन्हें इंज काहतों क्या, वो गल बढ़ती बांदी डिप्रैशन की कर चले जाती। हो सकता असीं अपने मां प्यो इदां बोलिया होवे और साडा मां प्यो डिप्रैशन का शिकार हो जाए। हो सकता असीं अपने बच्चों नूं इदां बोलिया होवे, साडे बच्चे डिप्रैशन का शिकार हो गए होवे। पत्नी नूं बोलिया होवे, पत्नी डिप्रैशन का शिकार हो गई होवे। अब हालेलुया। अगर तुसीं एक दूजे दे नाल झगड़ा कर चुके हो, पति ने कुछ बोलता है या पत्नी ने कुछ बोलता है, तो सुलह करो आपस में, अपनी शांति खराब ना होने दो। हुंदा की है, पति पत्नी झगड़ा होया ना, पत्नी पति नूं बुलाउंदी है, पानी इत्थे रख दा आपे पी लूगा, रोटी इत्थे रख दी आपे खा लूगा। ये चीज़ां दूरियां पैदा कर देंदियां, पति दे अंदर एक दराड़ पैदा कर देंदियां, पत्नी दे अंदर एक दराड़ पैदा होनी, फिर प्रेम च दूरी पै जाती है। जो फिर दूरी पै जाती है, फिर शैतान विच आके फस जाता। शैतान इनू कुछ होर कह रहा है, उन्नू कुछ होर कह रहा है, फिर झगड़ा हुंदा हुंदा बादी लड़ाई वो आदे पेके चले जाती है,
ਭਾਈ ਠੇਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਲਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁੜਕੜਾਉਣ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਝਗੜਾ ਕੁੜਕੜਾਉਣ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ 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 ਗਈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕੁੜਕੜਾਏ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁੜਕੜਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ जो कलाम ਨੂੰ पढ़ते हैं, सब काम बिना कुड़कड़ाए और बिना विवाद किए किया करो ताकि तुम निर्दोष। जे बिना कुड़कड़ाए करोगे फिर क्यों होंगे? निर्दोष। जे कुड़कड़ा के करोगे फिर क्यों होंगे? दोषी। फिर ये वचन सानू की ठहराउणगे? दोषी ठहराउणगे। जे असी साडे वचन सानू दोषी ठहरा रहे हैं, दोषी जिहड़ा जिहदे पर दोष लगा होया है कुड़कड़ाउंदा, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਪੇ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣ ਲੱਪਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ परमेश्वर पापियां दी नहीं सुनदा, परमेश्वर ओदी सुनदा है जेड़ा धर्मी इंसान है। हालेलुया। जेकर तुसीं दोष रहत रहना चाहुंदे हो, तुहाडे अंदर दोष ना पाया जाए, अज तो इस आदत नूं अपने जीवन चों कढ दो। हालेलुया। क्योंकि कुड़कड़ाउण वाली जिहड़ी आदत है ना, ये लूसीफर दे अंदर है। क्योंकि परमेश्वर दे विरुद्ध कुड़कड़ाउंदा सी, उहदे विरुद्ध विवाद करदा सी। हुण कुड़कड़ाउंदा किवें होएगा? मन के चलो दे मन 'च गल आ गई तां उहने जिहड़े स्वर्गदूत होणगे उहनां दे कंनां 'च कुछ तां भरिया ही होऊगा। कलाम 'च लिखिआ 1/3 स्वर्गदूत दे नाल सहमत हो गए सीगे, बोलिया ही हो गया कुछ ना कुछ, परमेश्वर एवें दा है, परमेश्वर उवें दा है। ओहदे अंदर सी ये गल। हालेलुया। कुड़कड़ाउणा नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜਕੜਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। इंसान ने जो बोल दिता है ना, चाहे वो आपदे लिए बोलिया है, पत्नी नहीं बोलिया है, पति नहीं बोलिया है, बच्चा नहीं बोलिया है, तुसी एक हिसाब नाल एक बीज उन्हां दी जिंदगी च बीज दिता है। एक दिन वड्डणगे, जदों वड्डणगे वो रोणगे। रोणगे किस गल तो? साडे मां पिओ ने साडे लिए इंज बोलिया सी। हालेलुया। हुण कलाम च लिखिया है ताकि तुम निर्दोष भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਟੇਢੇ ਤੇ ਹਠੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਠੀਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਟੇਢੇ ਆ, ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੜਕੜਾਉਣਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੁੜਕੁਡਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜਕੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੜ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਬੁੜ ਕੀਤਾ, ਵਿਵਾਦ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੜਕੁੜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੀ संतान हो ना, जो ਤੁਸੀਂ कलाम में पूरा सुनोगे, ताकि तुम निर्दोष भोले होकर टेढ़े हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। जे ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ संतान बनना है ना, ਜੇ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ संतान हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਕੁੜਾਓਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਖਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਭੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਤੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। संतान बने रहो, कली संतान नहीं, निष्कलंक, निर्दोष। एक चीज ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ। ਯਾਕੂਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨਲਕੇ ਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕੁੜਕੁੜਾਈ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਵਰਗ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲ ਆ, ਇਹਦਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੂਜੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੂਜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੂਜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਜਨਾ ਪੀਸ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭੈਣ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਚਲੀ। 8 ਘੰਟੇ ਉਹ ਭੈਣ ਮਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਾਂ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬਣੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੜਕੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਰਕਾਰ ਫਲਾਨਾ, ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠਗਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜ-ਕੁੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠਗਾਈ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਲਓ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਸੰਤਾਨ ਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਇਸਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਘਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੜਕੇ ਦੁਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੁਆ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਕਦੋਂ। ਇਹ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਝਗੜਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਭ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਕੁੜਕੁੜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤੇ। ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 16 ਅਧਿਆਇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੱਚਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੂਚ ਅਧਿਆਇ 16 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਰੌਨ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੁੜਨ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਵਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁੜਕੁੜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜਕੁੜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਾਹਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੜਕੁੜਾਏ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਚ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰੀ ਬਹਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੜਕੁੜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੇਵ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੱਪੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4-5 ਧੋ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਲਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। 15 ਦਿਹਾੜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੜਗੁੜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਚਟਾਨ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਚਟਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, 15-20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆ। 15-20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰਜਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। हालेलुया। कलाम से लिखा जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बक बक करने लगी। की कर लगी? विवाद, झगड़ा। प्रभु इन्होंने उदास हो गया। प्रभु इन्होंने सोच के देखो, बाहर इन्नी धुप्पा, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा बदल बना के सूरज के अगे खड़ा करता कि मेरे लोगों को छां होनी चाहिए, धुप नहीं लगनी चाहिए। हालेलुया। और 43-45 डिग्री तापमान है, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਸਰ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਵਚਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਖਾਣਾ। 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? 20 ਲੱਖ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਘੋੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। 20 ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 8 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਸੇ ਦਾ 16 ਦਾ 7 ਤੇ 8 ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੀਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਟਾਲ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ? ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਪੜਾਓ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇਚਰ ਚ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਕੁੜਕੁੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ
ਪਤਾ ਹੈ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਰੂਸ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। 7 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਕੁੜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜਦੇ ਹੋ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਦੇਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਏ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਜੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੇਤਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆਣਗੇ ਉੱਥੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੜਕੁੜਾਏ, ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਸੜ ਗਈ। ਇਹ ਕਰੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆ ਮਸੀਹ ਨੇਚਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਸੜ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਆ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਰੀਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੁੜਕੁੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਨੀ, ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਉਹ ਦਿਲ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ? ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁੜਕੁੜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਮਿਸਰ ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਟੇਰੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਟੇਰੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਵਾ ਚਲਾਈ। ਕੀ ਚਲਾਈ? ਹਵਾ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੇ ਉਡਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਧੇ, ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾ ਕੁੜਕੁੜਾਏ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਏਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕੁੜਕੁੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਤਾ ਜੀ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾ, ਗੁਫਾ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜਕੁੜਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਫਾ 'ਚ ਲੁਕਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਾਲ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਲੀਆ ਮੈਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ। ਅਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਾਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਾਰਪਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਿਰਤ ਪਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਵਿਧਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਈ ਆ। ਵਿਧਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਉਗੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜਕੁੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਫੇਦ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਚਨ ਕਹਿਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਫੇਦ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਲੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਯਾਰ, ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਧੱਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਫੇਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਤਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਜਾ ਇਹ ਬਿਨਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤੇ ਫੇਦ ਰੱਖਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰੋਂ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਕੂਚ 17 ਦੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਘੁਰਕਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੂਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਰਖਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਸ਼ੀ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ, ਚੰਗੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰ, ਦੁਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਨਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਿਵਾਦ लिखा, इसलिए वे मूसा से विवाद करके कहने लगे हमें पीने का पानी दे। विश्वास नहीं है ना लोगों को कि प्रभु देगा, पानी भी देगा। ये गल्लां क्यों लिखियां, आपां क्यों पढ़ रहे हैं, मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं? कलाम कहता उन्हां लोकां दे वास्ते जिन्हां लिए लिखियां, उन्होंने दुख पाया विवाद करके परमेश्वर दे नाल, पर साडे वास्ते ये सीखण वास्ते है, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ? ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ, ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ। ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਾਸ਼ੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਾ ਪੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲਾ ਪੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਾਂਗੇ? ਖਾਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। 104 ਜ਼ਬੂਰ ਕੱਢੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਉਂਦਾ ਏ। 104 ਜ਼ਬੂਰ 27 ਤੇ 28 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂ। ਆਮੀਨ। ਕੌਣ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਕਸ਼ੀ, ਜਾਨਵਰ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਖਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾ ਢੇਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ 3-4 ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਗਾ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕ ਜੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਣ ਜੇ। ਉਹ ਵਿਫੇਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੇ, ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਚਿਆ ਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਪੜੋ 27 ਵਚਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂ। आमीन। इन सब को तेरा ही आसरा है। बड़े ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣੋ। अब हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ 24 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ। ਇਸੇ ਦਾ 24 ਪੜੋ। हे ਯਹੋਵਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਲਿਬਿਆਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ? ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹਦਾ 28 ਵਚਨ ਵੀ। ਉਹ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ ਏ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਹਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਲਬ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭੜੋਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਲਣੇ 'ਚ ਭੜੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ? ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਛੀ ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ। ਪੰਛੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਚਰ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਆ, ਜਿਹੜੇ
ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੌ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਰਚੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੁੜਕੁੜਾ ਰਹੇ ਆ? ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਇਹੋ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਟੇਰੇ ਭੇਜਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਏਗਾ। ਬੇਪਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ? ਬੋਲੋ। ਸਰੀਰ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਣ। ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗਾ? ਬੇਪਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਫੇਥ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢੀਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਂਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਗਏ? ਬੋਲ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਗਏ? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਡ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਆਂਡੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਕਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਾਉਣੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ, ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ।
ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਏ 14 ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ 14 ਦਾ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਉਸ ਰਾਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰਾਉਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਏ। ਬੁੜਬੁੜਾਏ, ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਬੁੜਬੁੜਾਏ, ਕੁੜਕੁੜਾਏ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? तब सारी मंडली चिल्ला उठी, रात भर वे लोग रोते रहे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬੁੜਬੁੜਾਏ? ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, 12 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੋਜ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ। 40 ਦਿਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ 13 ਦਾ 25 ਵਚਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਪੜੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੋਜ ਕੱਢ ਕੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮੂਸਾ, ਹਰਾਉਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਕੋਲ ਪਾਰਾਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੰਡਲੀ ਲਈ ਖਬਰ ਲਿਆਏ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫਲ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤੈਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਨਵ ਲੋਕ ਸੀ। 15-15 ਫੁੱਟ 20-20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀਗਾ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸੈਨਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ, ਪੱਥਰ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਡੇ ਮਿਰਾਕਲ ਵੇਖ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਾਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਂਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੁੜਕੁੜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸ मूसा ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੁੜਕੁੜਾਏ। आदि कुड़कुड़ा के कहने लगी, यहोवा हमको इस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। इन्होंने दिमाग च जे भी नहीं आया, जिन्हें सानू जे उन्हें सानू मरवाना इसी पर मिस्र की गुलामी च क्यों कटिया गया। हालेलुया। जे परमेश्वर ने तुहानू बीमारी विच ही मरन देना, फिर तुहानू बुलाया ही उन्हें क्यों? बुलाया तो तां ही तुहानू शांति देवे।
ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੀਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਫਸੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਬੇਪਰਤੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। 4 ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, 14 ਦਾ 4। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲੀਏ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਰਾਉਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਭਾਰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਯੁਫੁਨੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੇਬ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਦੋ ਨਾਮ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ, ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੰਘੇ ਢਾਡੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਕੀ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਨਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਆਕੀ ਨਾ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? 40 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਖੋਜ ਕੱਢਿਆ ਦਾ। परमेश्वर ने 26 वचन में पढ़ो, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती है। परमेश्वर ने कहा मेरे विरोधी क्या दिया? बुड़बुड़ाती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसलिए उनसे कहे यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही निस्दय, उसी के अनुसार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। जिवें ਅਸੀਂ ਬੁੜਬੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 40 ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ, 40 ਸਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਗਾਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਲਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲਵਾ ਕਰਨਾ, ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਦਾ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਜ਼ਰ।
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਿਆ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈੜਾ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? 4 ਦਿਨ। ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜਕੜਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੜਕੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਕੁੜਕੜਾਓ ਨਾ। ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਲਿਜ਼ਬeth ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਭੇਜਿਆ ਨੇ। ਯਹੂਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਯਹੂਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਕਦੇ ਕੁੜਕੜਾਓ ਨਾ, ਕਦੇ ਬੜਬੜਾਓ ਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜਕੜਾਵਾਂ ਨਾ,